ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ क्योंकि लगातार केंद्र सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, किस तरीके दे नाल रद्द करने असीं सिर्फ इस दे उत्ते ही चर्चा करन दे लई आए सां। पर केंद्र सरकार दे आगूआं दे वल्लों सिद्धे तौर दे उत्ते मना कर दिता गया है कि खेती कानून रद्द नहीं होणगे। सो जिस तो बाद वापस आ गए ने किसान ते किसानां दे वल्लों अज बैठक कीती जानी है, जिस बैठक तो बाद किसान प्रैस कॉन्फ्रेंस करनगे ते इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच 6 जनवरी नूं लैके जो ऐलान सी किसानां दा उस दे बारे विस्तार दे नाल चर्चा करनगे। दस्सीए कि किसान जथेबंदियां की इस खास चर्चा दे विच जो गल वड्डी रही है, किसान जथेबंदियां ने सीधे तौर के उत्ते कहा है कि हुण आउण वाले दिनां दे विच संघर्ष होर तेज होवेगा। किसान आगू पहलां ही ये गल कह चुके सन कि यह मीटिंगां दा दौर लंबा चलेगा। पहलां बीती रात दीयां तस्वीरां विखाउणे जो कुछ विग्यान भवन दे बाहर वापरिया। ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। 8 ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਟੁਕ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਸ तो थल्ले कोई गलबात नहीं 8 तरीक को। क्या लगता है कि 8 तारीख को कोई अच्छी गलबात जो है वो होगी सरकार के साथ? देखो आज 7वीं मीटिंग आ। हम पहले भी जो बस तो आए असी तो सारे ये कहा कि अज उम्मीद लेके चले हाँ, पर अज जो हम उम्मीद लेके आए सो तो बहुत नीचे की थल्ले की गल हुई आ। इस करके 8 तरीक को भी बहुती उम्मीद नहीं कर सकते। तो साडा संघर्ष ही फैसला करूगा कि सरकार किस तरह मन। पूरी तरीके से बैठक रही है बेनतीजा। सरकार ने 3 कानूनों में सुधार के लिए चर्चाएं की। हम लोगों ने कहा कि हम उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। संशोधन को लेकर हमारा स्टैंड है, एक बार नहीं हमने 20 बार कहा। एक ही बात बोली कि आप तो 3 कानूनों को रद्द करें, MSP पे चर्चा करें। तो सरकार ने कुछ उत्तर दिया नहीं उसका, और ये कहा कि 8 तारीख को 9वां राउंड जो बैठक हमारी होगी उस पर सरकार MSP पर अपनी तैयारी करके आएगी। सरकार ने फिर निवेदन किया कि आप चर्चा करें 3 काले कानून पर। तो हमने कहा हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, इतने राउंड में हम बहुत चर्चाएं कर चुके हैं उस पर, अब कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब केवल एक ही मांग हमारी होगी कि आप 3 काले कानून रद्द करिए। आज जो बात हुई है उसमें जो हमारे जो 3 कानून थे उस पे हमने आज क्लियर उनको बता दिया है कि आप जो मर्जी बात को घुमाएं, जैसे मर्जी आप उल्टी सीधी बात करे जाएं, लेकिन जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक तो कोई और बात, कोई इससे कम पे तो कोई फैसला हो ही नहीं सकता। केवल वापसी ही एक विकल्प है। तो उन्होंने कहा है कि इसका हम हाँ में या ना में 8 तारीख को जवाब देंगे, और उसके बाद जो है वो MSP पे बात शुरू होगी। आज MSP पे बात कोई शुरू नहीं हो पाई। लेकिन लगता है कि 8 तारीख को कोई जो है अच्छी गलबात। देखिए जो बिल वापसी का मुद्दा है इस पे तो या तो वो हाँ कर देंगे या ना कर देंगे 8 तारीख को, ये तो एक तरफ लग जाएगा। अब दूसरा मुद्दा जो MSP वाला है वो बचेगा, उस पर 8 तारीख को क्या डिस्कस होती है वो उसके बाद का। सरकार जो है ये बिल वापस लेने के लिए तैयार है? नहीं, पता नहीं तैयार है कि नहीं है, वो तो उन्होंने सोचना है। अब वो अपनी सरकार में चिंतन करेंगे कि वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये चिंतन करेंगे।
और उसके बाद वो 8 तारीख को हाँ में या ना में जवाब देंगे। गल वेखो तो एक ही गल ते अड़े ने, हमने आपको बताया है हम आपसे चर्चा करो फलाना करो। हमने कहा कि क्या चर्चा करें, बार बार रोज चर्चा करने का क्या मतलब है, कोई तुक नहीं बनता, तोमर जी कहते। लेकिन हमने उनको स्पष्ट कर दिया कि हम चर्चा जो करनी थी कर लिया, हम तो सुनना है वो, लेकिन आने बहाने कोई और बात करते थे। हमने उनको स्पष्ट कर दिया और लास्ट में उन्होंने पूछा क्या आप दृढ़ हैं इसी फैसले पर? हमने कहा कि बिल्कुल दृढ़, हम इससे कम नहीं है कि तीनों कानून रद्द करो और एमएसपी लागू करो। इसके ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। कोई उम्मीद नहीं है, बस एक कदम आगे बढ़ी थी, एक कदम आगे और बढ़ सकती है। मामला निपटाने हल होएगा या नहीं होएगा? नहीं, आज तो मेरे को होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आज ना कोई हल जरूर निकलेगा। परमात्मा करे ऐसा हो, उनकी जुबान फड़े, लेकिन वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, ऐसी भाषा होती। लेकिन पिछली जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था आपकी तरफ से कि कोई अच्छी गलबात हुई है। आज लगता है पिछली जो बैठक हुई थी उसमें जब आप बैठक के बाद आप लोग बाहर आए थे तो आपने कहा था कि अच्छी बातचीत हुई है, 2 बिलों पर सहमति हुई। नहीं, अच्छी बात हुई, अच्छे माहौल में हुई है। माहौल तो आज भी अच्छा रहेगा, माहौल तो पहले भी अच्छा रहता है, माहौल तो कभी झगड़ा। कदों मीटिंग तो तुसी बाहर आओगे ते कहोगे कि हाँ आज आर पार दी गल हुई है, अगली मीटिंग दी गल नहीं होएगी। जब हमारी सारी बात मानी जाएगी तो तब बोल सकते हैं। हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं और अपना हक पूरा लेंगे, अपना हक अधूरा नहीं लेंगे। ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ जिस किस्म की जिद्दी सरकार है ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ स्कोप नहीं। लेकिन दर्शनपाल जी, जिस तरीके से पिछली बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि जो अच्छे माहौल में बैठक हुई है, अच्छे माहौल में आज भी होगी भाई। इतना प्रेशर है आंदोलन का, पूरे देश विदेश में, पूरे इस दुनिया में आंदोलन फैला हुआ है, इसमें माहौल अच्छा नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा। लेकिन दर्शनपाल जी, जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो आज बैठक है इसमें कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। फल निकलना चाहिए, यही तो हम चाहते हैं। वो फल अगर नहीं निकलता तो हम क्या करें, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। फल निकाले सरकार। हमने पूरी देश और दुनिया में आंदोलन का एक माहौल बना हुआ है, वो आंदोलन चल रहा है, इसलिए हमारा मानना है कि फल निकलना चाहिए। दैट व्हाट वी वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन कल आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वो गलत किया सरकार ने। वो सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये लोग अपना डेमोक्रेटिक राइट मनाने के लिए आए हैं, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। यही रहेंगे हम। देखो, हमें कहीं नहीं जाना, इसे दिल्ली को छोड़ के कहीं किसान नहीं जाएगा। सर गंगानगर से भी तो किसानों, यानी कि ये इशारा है कि रुक सरकार क्या छोड़नी आ जाएंगे गंगानगर वाले आओगे किसान, वो बीच रास्ते में आ रहे थे, उनको रोका गया और रोक लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ये ऐसा क्या ये 17 साल तक रोकेंगे इन्हें, आ जाएंगे। ये इशारा है कि सरकार को जीत छोड़नी पड़ेगी। जो छोड़नी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि कानून और भाई नहीं, हाँ, ये बताइए कि जो कानून नहीं रद्द कर सकते, वो कह रहे हैं। और नहीं कर दे तो बताओ मेरे पे क्या इलाज है। नहीं कर दे तो भाई महीने 10 दिन में कर देंगे। संशोधन के लिए क्यों नहीं? अरे नहीं, संशोधन नहीं करेगा। कानूनों को वापस लेने की बात हो हाँ। या एमएसपी को कानून बनाने की बात हो, हाँ। जब भी इस मुद्दे पर बातचीत होती है तो बातचीत हो नहीं पाती है। हाँ, ना नहीं हो सरकार ना पाती। कह देती है, आप तो हाँ कह देते हैं। हाँ तो हो जाएगी, और अगले फरवरी में कर लेंगे। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵਿਦਨੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਖੀ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਲਬ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾ
ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰਸ। बीजेपी एजेंट I am saying Rajpal should not be used by central sarkar as their mouthpiece. सीएम साहब कह रहे हैं भी मैंने तलब किया है पॉलिटिक्स की है कि अफसर और CM साहब तो आप दोनों ड्रामे लगे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो सांझ बीजेपी सरकार नाल है ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ आ रहे हैं। देखिए, पंजाब के राज्यपाल का जो तरीका है मैं समझता हूँ राजनीतिक से प्रेरित है। वो पंजाब सरकार को जो टारगेट कर रहे हैं वो देश के बीजेपी के नेता के रूप में कर रहे हैं। वो कोई राज्यपाल के तौर पे एक्ट नहीं कर रहे। उन्हें चाहिए कि वो राज धर्म का पालन करें। वो संविधानिक ओहदे पे हैं, संविधानिक ओहदे को बरकरार रखें, उसकी गरिमा को बरकरार रखें और उसको बरकरार रखते हुए और राज्यपाल को चाहिए कि देश के राष्ट्रपति को देश की सही तस्वीर सामने वो दिखाएं। वो बताएं कि पंजाब में अगर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो रही है उसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और देश के राष्ट्रपति को चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री को समन करें, देश के गृह मंत्री को समन करें। और मैं समझता हूं कि अगर देश के राष्ट्रपति इन दोनों को समन करते हैं तो शायद किसानों की मुश्किलें हल हो सके। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਠਨ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਕਾਫੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾਸ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੱਟ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪਰਿਵਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919
ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੌਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪਿਲਫਰੇਜ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ 50 ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਗੋਡਾਊਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ, ਨਾ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਪਰ ਕਿਲੋ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ। 37 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ, ਜਿਹਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ 'ਚ 12-13 ਲੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਉਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਵੇਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਭਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
प्याज का दाम क्या हुआ है जी, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ओपन करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। 10 रुपये किलो तक आ गया था, तो हमारे किसान भाइयों की लागत भी पूरी नहीं हो रही थी, तो इस कारण उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए इसका एक्सपोर्ट चालू करा है, जिससे थोड़ा सा एक्सपोर्ट चालू होने से 4 से 5 रुपये किलो की बढ़ोतरी है। एवरेज माल 15 रुपये किलो तक रहे और बढ़िया माल हमारे 20 से लेकर 25 रुपये किलो तक रहे। क्या लग रहा है ये कब तक जो है दाम इस तरीके से ही बढ़ता है? भाव क्या है कि थोड़ा सा अब क्वांटिटी भी कम आ रही है, माल कम आ रहे हैं मंडियों में क्योंकि माल ख़त्म भी हो रहे हैं और नई फसल आने में अभी 15 दिन का टाइम है, तो इसीलिए थोड़ा सा भाव और 5 रुपये का तेज़ी आ सकता है बाज़ार के अंदर। अब इस समय क्या भाव चल रहा है और कितनी जो है तेज़ी आ सकती है? अभी जो भाव चल रहा है, जो एक अगर हम मॉडल प्राइस लें तो 15 से लेकर 25 रुपये किलो का भाव चल रहा है और 5 रुपये किलो की और आने वाले हफ्ते में तेज़ी आ सकती है जी। मतलब 20 से 30 रुपये तक के बीच में 20 से 30 रुपये की एवरेज आप लेके चलिए, और ये थोड़ा सा किसान भाइयों के लिए भी अच्छा है, केंद्र सरकार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो किसान हमारे लिए 3 दिन की हमारे लिए मतलब 3 टाइम की रोटी प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। लागत इस वक्त उनकी पूरी ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।